ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हुसैन इम्तियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में 3 साल के लिए FC तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी गई। नेब FIA और FBI के माबैन मफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से हिदायत की कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की भी हिदायत कर दी। दूसरी जानिब काबीना इजलास में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला कर लिया गया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने फ़ौज के खिलाफ बयान दिया था। सिंध काबीना ने मरदमशुमारी से मुतालिक वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और ख़त लिख दिया। वज़ीर आला ने मरदमशुमारी के मुतनाज़ा नताइज की वफाकी काबीना से मंसूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए लिखा कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर किए बगैर मरदमशुमारी पर कोई भी फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ख़त में वज़ीर आज़म से कहा कि मरदमशुमारी का मामला अहम है, आप इसमें फौरी मुदाखलत करें। आप कमेटी को हिदायत करें कि CCI के फैसले पर अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट ने शहर काई से तजावुज़ात के खात्मे के केस में मुराद अली शाह की इस्तदा पर तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोई एक चीज़ बताएं जिस पर अमल हुआ। कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं, पार्कों पर आज भी कब्जे हैं। शारा फैसल के एतराफ दीवारें कौन बना रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पिकनिक महल पार्क 2 दिन में बहाल ना हुआ तो जेल भेज दिया जाएगा।
چین کے سفیر نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر باہمی عالمی معاملات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین منفرد نوعیت کے دوستانہ تعلقات دنیا کے لیے ایک مثال ہیں۔ دونوں دوست ممالک میں تعلقات باہمی احترام، اعتماد، مفادات اور اسٹریٹجک شراکت داری پر استوار ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ دونوں دوست ممالک کے مابین تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سابق حکمران آج وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا۔ 22 کروڑ عوام ملک کی ترقی کا راستہ روکنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک پائیدار ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اپنے پیغام میں سردار عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ وہ حکومت کا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے۔ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے روڈ میپ پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پرینہ بن چکے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ 11 جماعتوں کا ٹولہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آصف زرداری کی تقریر نے پی ٹی ایم کا نظریہ ملیہ میٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ مولانا دو نومولود کو لے کر سیاست میں گڈا گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ نون لیگ کی خواتین کنیزوں کی بجائے لیڈر بنے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو معاشی اور قانونی سطح پر با اختیار بنانا مشن ہے۔ بوسیدہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خواتین نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا۔ عمران خان کے ویژن کو حقیقت میں بدل رہے ہیں۔ شہباز گل نے کہا کہ آصف زرداری بہت چالاکی سے نون لیگ سے پرانے بدلے چکا رہے ہیں۔ مریم کی موجودگی میں شیر کا شکاری زرداری کے نعرے واضح ثبوت ہیں۔ شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جلوسوں میں نواز شریف کو بولنے کی اجازت نہیں، جبکہ مریم صفدر باقاعدہ زرداری کی سیاسی کنیز بن کر رہ گئی۔ اسٹیج پر بٹھا کر مریم صفدر کو نون لیگ دور میں ایکسپورٹ کم کرنے کے تانے بھی دیے گئے۔ عمران خان کی ایک دہائی قبل کی گئی پیشگوئی حرف با حرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب کمیشن اور کمیٹیاں بناتے ہیں، ایک قرضہ اور چیز چوری کمیشن بنانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ نیب خیبر پختونخوا کا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ اثاثہ جات فارم بھجوانے کا فیصلہ۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب پشاور نے 21 اور 22 دسمبر کو خط بھجوایا۔ ملازمین نے فارم لینے سے انکار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان گھر پر نہیں تھے۔ پاکستان میں بھی برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز سامنے آ گئے، جس کی تصدیق محکمہ صحت کی جانب سے کی گئی۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے واپس آنے والے 12 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور ان 6 میں سے 3 افراد میں کرونا کی نئی قسم پائی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ ان تمام متاثرہ افراد کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 63 افراد انتقال کر گئے۔ ملک بھر میں مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,992 ہو گئی۔
NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 1776 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی 4,75,085 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,666 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں اب تک 4,25,494 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ضلع کرنگی کے 3 سب ڈویژن کی 5 یوسز میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن 29 دسمبر سے 12 جنوری تک نافذ العمل رہے گا۔ لاہور کے 33 علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کشمیر کالونی میں واقع گھر میں آگ لگنے سے جھلس کر 3 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر میں آگ لگنے کی بات معلوم نہیں ہو سکی، جنہیں جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ بجلی کے نرخوں میں 18 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافے کا اطلاق 1 دسمبر 2020 سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی قیمت میں اضافہ آئندہ 10 ماہ کے بلوں میں آئے گا۔ کراچی میں سال کی سرد ترین رات رہی، کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کے شمال اور شمالی مشرقی علاقے بھی سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ کوئٹہ میں پارہ 9 ڈگری ہو گیا۔ سردی کی شدت سے نلکوں اور سڑکوں پر پانی جم گیا۔ کالام میں -9، پارہ چنار اور مالم جبہ میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا چوتھا روز کا کھیل پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں پر 180 رنز بنا کر دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 373 رنز کا ہدف دے دیا۔ قومی ٹیم کے 3 وکٹوں کے نقصان پر 71 رنز بنا لیے۔ اوپنر شان مسعود اور عابد علی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ حارث سہیل بھی 9 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ سندھ صرافہ بازار جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 100 روپے کا اضافہ ہوا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,13,450 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قدر 85 روپے اضافے سے 97,265 روپے ہو گئی۔ اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 پیسہ کا اضافہ ہوا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے صرف اسٹار ایشیا نیوز۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سینماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سینما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹس، اگر ہم صرف 50% سیٹس بھریں، بیٹھنے کو ترجیح دیں۔ 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں۔ 10 سے زیادہ لوگوں کے گروپ میں باہر نہ جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال کریں، جیسے کہ مینیو، چمچ، کانٹے وغیرہ۔ سینماز میں اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، آن لائن ٹکٹس خریدنے کو ترجیح دیں۔ شو ٹائمنگز کے درمیان وقفے کی پابندی کریں تاکہ ہجوم نہ بنے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کچرا نہ پھیلائیں۔ ان تدابیر کے علاوہ ہمیں ریسٹورانٹس اور سینما گھروں جیسے پبلک مقامات کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باہر جاتے وقت ماسک پہنیں، بخار چیک کروائیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، آن لائن پیمنٹس کو ترجیح دیں۔ ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پہ آ سکتی ہے، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
کرونا ایک حقیقت ہے اور کرونا سے میں خود متاثر ہو چکا ہوں، اور یہ ایسی بیماری ہے، اس طرح کا وائرس ہے کہ یہ نہ رنگ و نسل اس نے دیکھا، نہ کسی مذہب کو دیکھا۔ کرونا وائرس کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے میری پاکستانی قوم سے ایک اپیل ہے کہ خدا را اس کو سیریس لے۔ کرونا کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے احتیاط برتی ہے، ماسک پہننا، سماجی فاصلے کا خیال رکھنا اور ہاتھ دھونا، اگر اس کو ہم ویسے ہی جاری رکھیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں، اور نہ صرف ہم خود بچ سکتے ہیں، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور پورے ملک کو اس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ میں ہوں عید محمد۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 2020 سال 2020 کو اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے 2020 میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، سیدھی گفتگو کریں گے۔ آج کے کا انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہے ملک آفتاب صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ تو ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار محمد عارف بٹ صاحب۔ تو اس طرح پر ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن زین خان صاحب، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں ملک آفتاب صاحب کی طرف۔ ملک آفتاب صاحب، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں سال 2020 سال 2020؟ آپ کی نظر ایسے کون سے اہم واقعات ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کا حصہ بن کر رہ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 2020 اپنی تلخ یادوں کے ساتھ اپنے آخری مراحل کی طرف گامزن ہے، اور صرف 1 یا 2 دن باقی رہ گئے۔ اس سن 2020 ایک ایسا سال ہے جو ہزاروں زندگیاں نگل گیا، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ یہ سال جو ہے نا وہ رخصت ہو رہا ہے۔ اس سال 2020 میں سب سے بڑا جو ہوا ہے حادثہ رونما وہ کووڈ-19 کا ہوا ہے، جس سے لاکھوں زندگیاں اس دنیا فانی سے چلی گئی اور کروڑوں کی تعداد سے لوگ اس میں متاثر ہوئے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسے ہوا۔ سب سے زیادہ امریکہ جیسا جو ملک ہے جہاں دنیا کی تمام آزائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، وہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد نیپال، انڈیا دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے، جہاں پر لاکھوں زندگیاں جو ہے نا وہ ان کا لقمہ اجل ہو گئی ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اور اس 2020 میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، مثلا آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی جس میں لاکھوں لوگ مسلمانوں کے شہید اور عیسائیوں کے واصل جہنم ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے اس صدی کا، اس سال کا بہت بڑا حادثہ ہے۔ آسام سیلاب آیا اور دنیا کی تباہ ترین سیلاب تھا، جس میں ہزاروں اور لاکھوں دنیا جو ہے نا اس سیلاب کی نظر ہو گئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے بلکہ سینکڑوں سال کہہ دیں، سینکڑوں سال بعد ایسا ہوا ہے پاکستان میں مکڑی کا حملہ، ٹڈی دل کا حملہ ہوا، جس نے فصلات تباہ کر دی۔ اور یہ تقریباً 100 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ٹڈی دل آئی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اللہ کا عذاب تھا، یہ آئی ہے اور اس نے فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں گندم، چینی، آٹے کا بحران پیدا ہوا، یہ پاکستان کے جو ورست ہے۔ پھر موٹر وے حادثہ ایسا ہوا جو کہ کئی مہینے تک یہ زینت بنا رہا میڈیا کی، ایک دل خروش واقعہ تھا کہ ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار تھی اس سانے کو سن کر دیکھ کر، یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور پاکستان میں اپوزیشن کے لیے یہ بہت بڑا سال رہا، گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، قیدیں، دوسرا تیسرا، یہ سارے معاملات پاکستان میں۔ اور سب سے بڑی میں سب سے آخر میں ایک بات بڑی ضروری کہوں گا، یہ سن 2020 ایسا سال ہے جس میں پوری دنیا کے دوست دشمن اور دشمن دوست بن کے ایک نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔
جو پہلے مخالف تھے اب اتحادی ہوتے جا رہے ہیں, گروپ بندی نہیں ہو رہی ہے, نئی سب بندی ہو رہی ہے. امریکہ علیحدہ سب بندی میں جا رہا ہے, چائنا اور رشیا اور بھارت جو آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہم پلہ تھے, دوست تھے, اب وہاں سے نکل کر چائنا کے ساتھ پاکستان ترکی ایک علیحدہ بلاک بنے جا رہے ہیں. اس سال میں نئی سب بندیاں رونما ہونے جا رہی ہیں, اور یہ نئی سب بندیاں آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ تبدیلی رونما کریں گی. جی محمد عارف بٹ صاحب, سال 2020 بالکل اپنے اختتام ظاہر میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی نظر میں 2020 سال کیسا رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ عید بھائی. بالکل یہ بھی جیسے فرما رہے تھے آفتاب بھائی بھی ہمارے محترم, بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری تلخ یادیں یہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں جس میں بے نقاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں. ویسے تو پاکستان میں وبا ہے, وہ تو جیسے پاکستان آزاد ہوا تھا تو شافیہ کی شکل میں ایک ایسی وبا موجود ہے جس نے عوام کو مفلوج کیا, اپاہج کیا, اسے رسوا کیا, اسے منتشر کیا, اسے ہجوم بنایا. لیکن اس سال نے ان تمام منافقانہ چہروں کو بھی ایکسپوز کیا کہ جب یہ وبا آئی تو ایک عام انسان مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا, تو یہ پتا چلا کہ یہاں پر جو آئین ہے یہ صرف چند لوگوں کے حقوق کی اسے تحفظ دیتا ہے. عام انسانوں کے لیے جب پتا چلا کہ پاس 14 دن کا راشن بھی موجود نہیں ہے, اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر جتنے بھی وہ مسل دکھانے والے عوامی نمائندے, وہ چاہے اپوزیشن کے ہوں یا چاہے حکومت کے ہوں, انہوں نے بھی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ تم نے خود ہی احتیاط کر دی ہیں. حالانکہ دیکھا جائے کہ یہ جو جمہوریت کے لبادے میں سرمایہ دارانہ نظام جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو قوم کے اوپر مسلط ہے, اس کی جو خوبصورت بات تھی وہ تھی وہ جو امریکن الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر جو ٹرمپ کا ایک ٹویٹ کرنا کہ گنتی کو روک دو. یہ ایک بڑی بات تھی کہ دنیا کو اس بارے میں علم ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے, اپنی غلامی میں لے رکھا ہے, آج وہ بھی اس نظام کے ستائے ہوئے نظر آئے. اور جو سب سے ابھی جو تلخ بات جو 2020 کی بتا وہ یہ ہے کہ یہ 2020 بھی جاتے ہوئے ایک نئی ایک خوفناک سنوائی دے کے ہمیں جا رہا ہے کہ ایک نیا وائرس 2021 میں خدا نخواستہ دنیا میں انٹروڈکشن ہونے کے لیے آ چکا ہے. اللہ نہ کرے کہ 2021 بھی انہی تلخ یادوں کے ساتھ شروع ہو, پھر خدا نخواستہ یہ زندگی موت کا تو خیر اللہ کو ہی پتا ہے کہ پھر اگلے سال پھر عوام کے لیے کوئی نیا اور کڑا امتحان شروع ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ اس وقت ڈیزاسٹر کا شکار ہے. نہ کہ پوری دنیا کی, پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر یہاں پر تو عام انسان تو پہلے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. تو یہ میں جو 2020 کا جو آخری جو میسج ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. جی محمد عارف بٹ صاحب, ناظرین یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا تو جس طرح بھی یہ محمد عارف بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے فیز 2 کے حوالے سے کووڈ-19 کا, جس طریقے سے اگلی وائرس کی جو ایک نئی ایک شکل اختیار کرنے جا رہا ہے, تو کراچی سندھ میں 12 کے قریب پاکستانی برطانیہ سے سفر کیا, ٹریول کیا, ان کے ٹیسٹ کیے گئے, ان میں سے 6 میں کووڈ-19 کی تصدیق ملی کہ اس میں سے 3 ایسے پیشنٹس آئے پاکستانی آئے جن میں نئے وائرس کی تصدیق ہوئی. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا, یہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. تو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے زین خان صاحب نے. زین خان صاحب سینئر اینکر پرسن, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی زین خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے بتائیے کہ سال 2020 آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, ہم نے پاپولزم کا فال دیکھا, ہم نے 2016-2018 میں ٹرمپ کی جیت دیکھی, پاپولزم کی شروعات دیکھی, اور پھر اس کا اختتام بھی دیکھا 2020 میں. جو رائز آف کووڈ-19 کے ریزلٹ میں آیا, ہم نے ایک اور بہت بڑی چیز دیکھی. میرے مہمان نے بہت خوبصورت سے سمرائز کیا 2020 کو, مگر میں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کی اٹینشن دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن ہوا وہ بھی 2020 کی بہت بڑی ایک سائن ہے. اچھا, اس کے بارے میں اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ دیں تو میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے گا. لاسٹ ٹائم سیٹرن اور جوپیٹر جب کنجنکشن میں آیا وہ 1200 کچھ میں ہوا, پھر 1400 کچھ میں ہوا, اور پھر 1600 کچھ میں ہوا. اگر آپ ہمارے کچھ صوفی حضرات کی اگر کتابیں پڑھیں تو یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو سائن کی علامت کہا جاتا ہے. ابن خلدون نے جوپیٹر اور سیٹرن کی کنجنکشن کو
تشبیہ دی, اس کے ایک نام دیا, ایک ٹرم دی صاحب کرن, اور انہوں نے یہ لقب دیا امیر تیمور کو, جو کہ 1400 کچھ میں آئے. جی امیر تیمور بیسکلی حافظ قرآن تھے اور ایک انڈیفیٹڈ مسلم رولر تھے. ہمارے جو کچھ جو ہسٹری کو سمجھتے ہیں مسلم رائٹرز, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ایک اچھا دور شروع ہوتا ہے اور ایک اچھا مسلم لیڈر مسلمانوں میں آتا ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک پازیٹیو ایک علامت سمجھی جاتی ہے. صاحب کرن جو ابن خلدون نے دیا لقب امیر تیمور کو, اس کو ایک گریٹ مسلم رولر سے تشبیہ دی انہوں نے. اس کے بعد پھر 1600 میں پھر اور رولرز آئے, پھر مغل سے شاہ جہاں آئے. تو یہ جو صاحب کرن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, جو ایک ٹرم ہے, وہ دی گئی سیٹرن اور جوپیٹر کے کنجنکشن سے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ویکسین کی بھی بات چلنا شروع ہو گئی ہے جو 2021 میں آئے گی. تو یہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن تھا, یہ بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے. جی جی زین صاحب, جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کیجیے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2020 کو میں ایک نیگیٹیوٹی کا اینڈ سمجھتا ہوں, اور 2021 کو میں بہتر طریقے سے دیکھتا ہوں. اوکے, میں ملک آفتاب صاحب, زین خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, جس طرح ابھی نے کہا کہ 2020 بالکل اس کو نیگیٹو ہی لیتے ہیں. نیگیٹو جس طریقے سے پوری دنیا کووڈ 19 کی وجہ سے متاثر ہوئی, اس میں پاکستان بھی متاثر ہوا. تو آپ 2021 اب اگلا سال جو آ رہا ہے وہ مثبت سال قرار دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ اس 2020 میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ارتھکویک ہوئے, زلزلے سب سے زیادہ آئے. گزشتہ کئی سو سالوں کا ریکارڈ ختم ہو گیا جتنے زلزلے پوری دنیا میں آئے. اور نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں زلزلوں کی کثرت ہوگی, زلزلے کثرت سے آئیں گے. جی یہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے. تو لہذا اسی کے تناظر میں اس 2020 میں گزشتہ تمام سالوں سے زلزلوں کی کثرت رہی. جی اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں, میں نے بتایا نا کہ دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں, سینیریو سارا چینج ہو رہا ہے, بالکل چینج ہو گیا. دنیا کے جو ہے نا سب بندی چینج ہو رہی ہے. دیکھیں آج تک امریکہ اس خطے کا سب سے بڑا پہلوان تھا, اس کے ساتھ ہر بندہ تعلقات بنانے کے لیے اپنا فخر سمجھتا تھا, وہ جو کہتا تھا جیسے کہتا تھا ویسے ہو جاتا تھا. لیکن 2021 میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. نئی سب بندیاں ہو گئی ہیں, نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں, نئے حالات واقعات ڈیولپ ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے اس خطے کے لیے اچھے ہوں, لیکن کچھ خطوں کے لیے ہو سکتا ہے برے بھی ثابت ہو. بالکل ہم اپنے ملک کے تناظر میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمارے ملک کے تناظر میں یہ 2021 والا سال بہتر ہوگا, نئی سب بندی کی وجہ سے, نئی عالمی حالات کی وجہ سے. اور یہ 2021 جو ہے نا کئی ملکوں کے لیے بہت برا بھی ثابت ہوگا, کیونکہ جب اس نئی سب بندی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کا نقشہ کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سب بندی کا بتائیے گا کہ سب بندی کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنل لیول کا آپ نے ذکر کیا, امریکہ کا آپ نے ذکر, امریکہ کے ساتھ کون کون سے ممالک الحاق کریں گے؟ جب ہم اس کے ایشیا کی جب ہم بات کریں, ایشیا میں آپ نے چائنا کا ذکر کیا, رشیا کا آپ نے ذکر کیا, اور پاکستان میں سی پیک بڑی امپورٹنٹ, بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں جی اب یہ جو بلاک ہے نا, یہ رشیا, چائنا, پاکستان, افغانستان, ایران اور ترکی, جی, اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ملیشیا وغیرہ بھی مل جائے, یہ ایک بلاک بن رہا ہے. اور امریکہ کے بلاک میں جاپان, آسٹریلیا وغیرہ اور بھارت یہ شامل ہے. یہ ایک نئی سابقہ سامنے آ رہی ہے. اور چائنا اس وقت غیر اعلانیہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے, سب سے زیادہ اسٹرانگ اکانومی ہے چائنا کی, سب سے زیادہ ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ہے. چائنا کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو امریکہ نے آج تک سنی بھی نہیں, دیکھی بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو گلوان ویلی میں اور اپنا بارڈر میں لداخ میں اس نے یہ کیا جو تھے نا چوٹیاں, فنگر 8 تھی, یہ ایسے چوٹیاں تھی, انگلیاں بنی ہوئی تھی. فنگر 8, 7 اور 6 پر انڈیا کا قبضہ تھا, یہ بیٹھے تھے فنگر 3 پر. تو انہوں نے کیا نیچے سے ایک کوئی ایسا لیزر ٹیکنالوجی ہے نیچے سے انہوں نے لگائی ہے جس کا نہ تو آواز ہے, نہ کوئی دھواں ہے, نہ آواز ہے, کوئی چیز کے نہ کوئی دھماکہ ہے.
उसको उन्होंने फायर किया और जो ऊपर बैठे उनका सर चकराना शुरू हो गया और वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो वहाँ चौकियाँ छोड़कर भाग गए, तो वहाँ पर चाइना जाकर कब्जा हो। अब इस टेक्नोलॉजी की किसी के पास को तोड़ है जी, ऐसी ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी चाइना के पास है कि चाइना आइंदा दुनिया का जो है बेहतरीन हुकूमत करने वाला और बेहतरीन साफबंदी वाला जो मुल्क साबित हो। जी आरिफ भट्ट साहब आप बताइएगा, मलिक साहब के बात से मैं आगे, जैसा इंटरनेशनल लेवल का जिक्र किया, एक गिरोह बंदी हो रही है, सब बंदी हो रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे इन्होंने अमेरिका का ब्लॉक कहा, उसमें बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, या उसके जो साम्राज्य जितनी भी सोच रखने वाले उस ब्लॉक का हिस्सा है। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है कि चाइना जो है एक सुपर पावर की हैसियत से दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए जा रहा है, और जो टेक्नोलॉजी उसके पास है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि शायद किसी के पास भी मौजूद ना हो, और वो मुआशी तौर पर भी मजबूत है। उसने ऐसे ऐसे इकदाम किए हैं कि उसने अपने मुल्क में से 60 करोड़ से भी ज़्यादा उन लोगों को गुर्बत से निकाला है जो पस्ती की हालत में वहाँ पर ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर थे। आज वो मुआशी तौर पर मजबूत ख़ानदान बन चुके हैं। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, और यही कामयाबी जो है, जैसे अगर उसका कोई भी नज़रिया सोशलिज्म का कह सकते हैं कि वो मात दे रहा है उन साम्राज्यी कुव्वतों को जिन्होंने इंसानी हुकूक को गस्ब करके रखे हैं। इसमें मजीद अगर हम पाकिस्तान की तरफ देख लें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर एशिया में से कोई ऐसा मुल्क जो कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए जा रहा है, हमारा उनके साथ इल्हाक भी है। सी पैक आपने जिक्र किया जो कि खित्ते की तकदीर को बदलने के लिए जा रहा है, जिसने 3 बरे-आज़म को बल्कि इससे भी ज़्यादा बरे-आज़म को लिंक देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए जो गुड लक वो ये है कि जो ज़मीन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दे रखी है ये पूरी दुनिया में अनमोल है। देखें, एशिया जो है ये एक मंडी है ईद भाई, जितनी पूरी दुनिया की आबादी वो 7.4 बिलियन आप कह सकते हैं, लेकिन एशिया में 60% आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है, यहाँ पर मौजूद है। और तमाम जितनी भी साम्राज्य कुव्वतें हैं बहसियत बिजनेस उनका एशिया के ऊपर टारगेट है, वो निगाह बना के रखे हैं। इसलिए बहसियत इंसानी मंडी बिजनेस के हवाले से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के जितने पॉइंट वो से कि जो चाइना को काउंटर किया जा रहा है, यहाँ पर जो कुव्वतें यहाँ पर खिते के हालात गैर मुस्तहकम कर रहे हैं या इंडिया को उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी यही वजूहात हो सकती हैं कि वो नहीं चाहते कि वो अपनी इस एशिया की मंडी से अपने आप को माइनस कर लें, कहीं दूर लेके चले जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि जो सी पैक का मंसूबा है, क्योंकि ये तो बात तयशुदा है कि चाइना ने भी कही है, हमारी रियासत पाकिस्तान के जो आईनी अदारे हैं, आज जितने भी हम पाकिस्तान में बयानियां सुन रहे हैं ना, वो जो फौज के खिलाफ या दूसरे मामलों के खिलाफ, वो बैनुल अक़वामी कुव्वतों के अलाकार यहाँ पर मौजूद है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक मजबूत एशियन टारगेट बन के आए। तो हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे कि 2021 में कुछ ना कुछ मामला फाइनेंशियली तौर पर बेहतर हो सकते हैं। जी जी, तो आपने ये बिजनेस का आपने जिक्र किया, बिजनेस के हवाले से 2020 पाकिस्तान के लिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये साल आप की नजर में कैसा रहा? नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो आम इंसान की बात नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो उतना पैसा, हाँ ये है कि उनका मुनाफा कम हुआ। आम इंसान की तो जाने चली गई, उनको तो भूख ने सताया। और कितनी एक खूबसूरत बात है वो इनमें कि इस मरी हुई इंसानियत में कोविड में भी उसमें हुई डाली। यहाँ पर जितने ये जो सफाक दिल रखने वाले, मैं तमाम सरमायादार को तो नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे सरमायादार भी हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान सरमायादारों को, उन बेईमान वो जो शराफिया है जिन्होंने अवाम के हवाले से कि इन्होंने उनका बोझ उठाना था, यही उनके दफ्तरों में काम करते हैं, यही फील्ड वर्कर हैं, उनको तनहा छोड़ दिया, बिल्कुल तनहा छोड़ दिया कि उनकी 2 महीने की कफालत करने के लिए तैयार नहीं, ये शराफिया अपने गुलामों की भी। अजीब आरिफ साहब बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ जैन खान साहब हमारे साथ मौजूद। मैं जैन खान साहब की तरफ बढ़ूंगा। जैन खान साहब बिल्कुल इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी गिरफ्त रखते हैं, इनसे बात करता हूँ। जी जैन खान साहब बताइए, भी सब बंदी की जिक्र किया गया, तो आप कैसे देखते हैं इस तनाजुर को? जी मलिक साहब ने बड़ा खूबसूरत एक बात की है, मैं इससे आगे चलना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि दुनिया का नक्शा बदलने जा रहा है। जी जी, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ट्रम्प की जो राइज हुई थी ना पॉपुलिज्म की, अमेरिका फर्स्ट की, कि हमने दोबारा अमेरिका को रिवाइव करना है। जो वो 2020 में हारा है ना, वो असल में ट्रम्प की हार भी है और अमेरिका की हार भी है। वह ताकतें ट्रम्प को लेके आई थी कि वो इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, अमेरिका को दोबारा उसकी पटरी पे डालेगा। जो पिछले जो हुक्मरानों ने जंगें लगाई थी, उनका जो नुकसान हुआ था, ट्रम्प ने आके उसको दोबारा ठीक करना था। अब तो वो हार गया है, और जो दोबारा डेमोक्रेट आए हैं
ان کی پالیسیز کچھ انکلیئر ہے اکانومی کے لحاظ سے. تو اب اصل میں طاقت کا تناظر بدلنے جا رہا ہے. پوری دنیا کا جو ڈائریکشن ہے وہ چین کی طرف جا رہا ہے, اور وہ اب چین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کو کس طرح چین کس طرح دنیا کو اب لیڈ کرے گا. اچھا بات دیکھیے کہ کووڈ-19 بھی بڑی عجیب و غریب وقت پہ آیا ہے. بالکل کووڈ-19 جب رائز ہوا ہے تو ٹرمپ الیکشن ہار گیا ہے کیونکہ ٹرمپ سے ہینڈل نہیں ہوا. اب 2020 میں جو میں واپس جا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو کنجنکشن ہے وہ اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں تو 1200 کچھ 1400 کچھ اور 1600 کچھ میں آیا. اب اس کو جو یاد ہے وہ جس طرح مرضی رکھیں عید محمد صاحب, ہمارے جو کچھ صوفی گروپس ہیں وہ اس کو بڑا پازیٹیو دیکھتی ہیں. ابن خلدون نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس کنجنکشن کو ساکت کرن کے ٹرمنالوجی سے, اور وہ امیر تیمور کو اس چیز کا لقب دیتے ہیں. اچھا امیر تیمور کو آپ سے انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے جو طاقت کا تناظر ہے وہ ریوائو کیا, وہ حافظ قرآن تھے اور وہ انڈیفیٹڈ مسلم رولر تھے اپنے وقت کے, اور ابن خلدون نے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو ٹرمز دی اپنی کتابوں میں. اچھا پھر آپ آگے دیکھیں کہ مغل جو ایمپرر تھے شاہ جہاں, وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ وہ صاحب بھی کے. تو یہ جو سیٹرن جوپیٹر کا کنجنکشن ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے. ملک صاحب نے ایک اور بات کی کہ مسلمانوں کا ریوائول بھی ہو سکتا ہے آنے والے دور میں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جیو پولیٹیکل بوائلنگ پوائنٹ بن رہا ہے. 2021 میں پاکستان ترکی اور ایران کی ٹرین چلنے جا رہی ہے. پاکستان کا جو سی پیک ہے 2020 کے بعد جو 21-22 آ رہے ہیں اس میں کمپلیشن ہونے جا رہی ہے, اس میں آگے فیزز میں وہ بڑھ رہا ہے. سی پیک BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چین کا, جو چین کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے, اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر چائنا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان ایک قسم کی چین کی ریڑھ کی ہڈی بننے جا رہی ہے. بالکل. اور پاکستان مسلمان امت کی اولی نوکلیئر طاقت ہے. تو یہ مسلمان کے لیے بھی مجھے ایک بہت خوبصورت دور نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان لیڈ کرنے جا رہا ہے مسلمان امت کو. جی زین خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو ناظرین گفتگو کا سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا. تو یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, تو بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر. پاکستان کی حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے سال 2020 کیسا رہا, تو کیا کیا تبدیلیاں ہوئی, اسی پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. خاص بات کریں گے 1 جنوری کو PDM کا جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور PDM کے جلسے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, تو اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. تو یہاں پر وقت ہوا ہے بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر, ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں. پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار, غمِ جانا کی طرح ہے غمِ دنیا میرے یار. دید کے قابل تھا منظر کیا سہانی رات تھی, آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا. خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں, میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں. کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے. ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں, وہیں کسی نے لکھا کل من. بادبانوں پہ پہلی رات اتری, پہلا تارا میرا رسول ہوا. کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا, لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا. واہ واہ واہ. دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف سٹار ایشیا نیوز پر.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल मैंने कहा था कि 2020 में मुल्की हालात कैसे रहे, सियासी हालात कैसे रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये साल कैसा रहा और अपोजिशन जमातों के लिए ये साल कैसा रहा, तो इसी पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब से मैं बात करूंगा। मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, 2020 मुल्की सियासत के लिए कैसा साल रहा और पीडीएम के हवाले से जो चेयरमैन है मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में एक इजलास भी बुलाया गया 1 जनवरी को, आप क्या समझते हैं मुल्की हालात आगे किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, अगर हम सियासत की बात करें तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया। रही बात अगर अपोजिशन और हुकूमत की, तो ये तो खेल बड़ी देर से चलता आ रहा है। ये दोनों इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, स्टेक होल्डर हैं, इनके पास जितने भी मामलात हैं, हमारे इनके साथ अगर कहीं इख्तलाफ है तो इस वजह पे, देखिए इख्तलाफ इस वजह जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये छोड़ दें, ये जमहूरियत का नाम ना लें। ये बताएं कि हमने गुलाम रखने हैं, हमने गुलामों के ऊपर हुक्मरानी करनी है, यहाँ इक़्तिदार के लिए आते हैं। ये आइन की भी बात ना करें, ये आइन सिर्फ इनके घर के लिए इस्तेमाल होता है, अवाम के लिए तो वो इस्तेमाल ही नहीं होता। हमें सिर्फ इख्तलाफ यहाँ पर है कि ये मुनाफिकाना अमल जो है, जो कहते कुछ है और करते कुछ हो रहे हैं, सदके वारी ये अवाम के जाते हैं और मकासद इनके जो पसे पर्दा होते हैं वो अपने मफादात के होते हैं, नफसी ख्वाहिशात के होते हैं। अपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों इसी निज़ाम के हिस्सेदार हैं। दोनों पैसे लगाकर आते हैं, दोनों ही पैसे लगाकर आकर अपना मुनाफा कमाते हैं। देखें 18 अमेंडमेंट किसके लिए कितनी कितनी बातें करते हैं हमारे जो सियासी रहनुमा, जो इस सियासत का हिस्सा है। वैसे तो ये सियासत है ही नहीं, ये तो एक शराब है जिसे अवाम को कह सकते हैं, ये दिखाते हैं, धोखा देते हैं। 18 अमेंडमेंट अगर ये आइन की बात करते हैं, उसके बाद तो ये सूबों का अख्तियार है कि अपने सूबों में जाकर उनकी अफलास भूख को ख़त्म करें, उसको नीचे तक डिलीवर करें, नीचे तक जो बल्दियाती सतह पर लोगों को मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जाए। ये यहाँ पर जो 18 अमेंडमेंट भी है, ये भी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं। बड़ा खूबसूरत अभी 27 जो दिसंबर को एक बड़ा बारौनक कह सकते हैं आप कि जो जलसा हुआ, उसमें वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमा रहे थे कि किसी तारीख शब ने यहाँ से अब जाना है और नई शहर आने वाली है, और नीचे उनके सारे मज़ारे खड़े थे। वो भूख और प्यासे वो लोग जो किसी न किसी तरह से गोठों से लाकर उनको खड़ा किया हुआ था कि भाई नई तारीख जो तारीख रात वो किसके लिए है, वो कौन है वो लोग। हमें कोई जालिम जो नामालूम है अभी तक मैयर नहीं हो सका, इस निज़ाम में जालिम है कौन? अवाम जालिम है जो यहाँ पर मजदूरी कर कर अपना पेट नहीं पाल सकती, या वो जालिम है जो मिडिल क्लास बंदा तबका जो सारा दिन फील्ड में काम करता है, फिर भी वो अपने 15 दिन के बाद उनकी जेब से पैसे खत्म हो जाते हैं। जालिम का यहाँ पर इंकशाफ नहीं हो पा रहा, एक नामालूम जालिम है। पूरे के पूरे तमाम सियासी जितने भी मस्खरे हैं ये स्टेज पे खड़े होकर उस जालिम को पुकारते हैं, बस जालिम कौन है ये नहीं हमें, ये उसकी तशरीह भी कर दें तो हमें पता चल जाए। सियासी हवाले से जब तक यहाँ पर अवामी बालादस्ती नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर वो अफराद जो कि साहिब इल्म है वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे और उनके हुकूक के लिए उन माफिया के साथ जंग नहीं करेंगे, तब तक तो हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हालात ना बदलने हैं, ना बदलेंगे तब बदलेंगे जब जिनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, जिनके हुकूक को गस्ब किया हुआ है, वो अवाम जो पिस रही है, जो इस कोरोना में पिसती रही है, जो आज भी मैं अक्सर कहता हूं कि वो बच्चियां जिनकी इज्जतें लुट जाती हैं, वो हमारी मिल्लत की बेटियां, वो हवा की बेटियां जो अपने पेट की भूख के लिए यहां पर हवस का निशाना बन जाती हैं। इस जश्न जमहूरियत में वो इज्जतदार लोग उनको नचवा रहे होते हैं। और देखें एक इज्जत का मयार देखें इस निजाम में, और तोहमत फिर उस बेचारी को पर लगाते हैं कि ये कमतर है। जिक्र भी किया था सानिया मोटर में जो वाकया हुआ था, वो बदतरीन मिसाल थी उस पर। नहीं, वो तो है, वो तो एक हादसा हो गया ना, एक आप हादसा, ये हादसा तो नहीं है, ये तो प्लानिंग है। देखिए हमारे दीन क्या इस बात की इजाजत देता है कि बिनते हवा को यहाँ पर अपने जश्नों पर नचवाया जाए, उनकी बेहुरमती की जाए, या पिसे हुए तबके को यहाँ पर किसने खड़ा करना है? वो तो रियासत ने करना है, रियासत माँ है। ये जितने भी ढोंगी फरेबी भरूपिये जो इस वक्त मसलत है, जब तक ये कौम के अंदर 22 करोड़ अवाम जब तक ये बाहर अपने हुकूक के लिए नहीं निकलेगी, तब तक ईद भाई कोई हालात नहीं बदलने। हाँ, ये कह सकते हैं कि चेहरे बदल जाएंगे। मैं पहले जो इक़्तिदार में कुछ और लोग थे, आप मुझे बताएं कि आज भी गली मोहल्लों कूचों में वो रवायात करप्शन की नहीं हम देख पा रहे, वही ठगबाज, वही दिहाड़ीबाज हमें आज क्या सोसाइटी में नजर नहीं आ पा रहे। वो कहाँ के वो नारे, कहाँ के वो दावे, जहां पर ये रियासत मदीना हमने बनानी थी, कहां से बनानी थी? कौन है वो लोग जो रियासत मदीना बनाने के लिए यहाँ पर तैयार है?
क्या ब्यूरोक्रेसी तैयार है, क्या अवामी सतह पर उसकी मकबूलियत आ गई? वो ये नारे और दावे हम सुनते रहेंगे, हालात इसमें तब तक ही बदलेंगे जब सिर्फ दावों की हद तक ही है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये भी एक मेंशन करेंगे, सॉरी मैं भूल गया था, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है और दूसरी जानिब पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, 11 सियासी जमातें वो एक पेज पर दिखाई देती हैं। 2-3 रोज कबल 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी थी और बरसी के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ कराची तशरीफ लाड़काना तशरीफ गए और गड़ी खुदा बख्श में उन्होंने बेनजीर के मज़ार पर भी हाजिरी दी और वहां पर जलसा भी हुआ लाड़काना में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पीडीएम थे, उन्होंने वहां पर शिरकत नहीं की। शिरकत क्यों नहीं की और अंदर की बात क्या थी, क्यों नहीं कर सके, इसी पर ये हम स्टार एशिया न्यूज की वसातत से प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में इसको हम हाईलाइट करेंगे, ये वाज़ेह बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों शिरकत नहीं की। और मलिक आफ्ताब साहब से ही अंदर की बात पूछते हैं, वो बताते हैं। जी मलिक आफ्ताब साहब बताइएगा, अंदर की बात क्या थी कि मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उन्होंने शिरकत नहीं की? देखिए, ये बात बड़ी अंदर की बात है और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि जिसका जी चाहे वो चैलेंज करके देख ले। जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात पक्की, परफेक्ट और दुरुस्त है। और ये अंदर की बात यह है जो आम पब्लिक को या लोगों को इस बात का नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान जो गड़ी खुदा बख्श के जलसे में या लाड़काना वाले जलसे में क्यों नहीं गए। असल में ये इख्तलाफ पैदा हुआ था 13 दिसंबर लाहौर वाले जलसे में। लाहौर वाले जलसे में बिलावल भुट्टो साहब नहीं जा रहे थे एट 11th आवर, जबकि वो लाहौर में मौजूद थे। और जलसे से जाने से पहले वो अयाज सादिक स्पीकर साहब जो थे साहबका, उनके घर में खाने का एहतमाम था, वहाँ सारी लीडरशिप इकट्ठी थी। वहाँ से रवानगी से पहले एक फ़ोन कॉल आती है जनाब बिलावल भुट्टो साहब को। जी, उन्होंने उस कॉल के बाद कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन चूँकि सारी क़यादत एक जगह मौजूद थी और सारी क़यादत ने उन्हें मनाया कि आप जरूर जाएं। अब ये बड़ी बेइज्जती है कि लाहौर में होने के बावजूद अगर आप जलसे में ना गए तो ये बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा जी, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो साहब उस जलसे में चले गए। अब जबकि वहाँ गड़ी खुदा बख्श या लाड़काना में जलसा हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान वहाँ नहीं गए। अब दुनिया हैरान थी कि यार ये क्या बात है, उसका लाहौर का तो पता नहीं चला, ना नाराजगी का पता चला, ना ये पता चला कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं जा रहे थे। वो गए वहाँ लोगों के सामने, ये वो सारा कुछ हो पा गया, लेकिन इस अंदर की बात का किसी को नहीं पता था। असल में हुआ ये कि जिस दिन लाहौर का जलसा था उसी दिन वहाँ की जो लाड़काना की जो मकामी क़यादत है, वहाँ के जो अमीर हैं सुमरो साहब, जिनका पूरा नाम कुछ खुर्शीद या सुमरो है, सुमरो साहब जो JUI फे के लाड़काना के अमीर हैं, उन्होंने इस 13 दिसंबर के हवाले से शहर भर में पोस्टर और बैनर वगैरह लगा रखे थे। वो DC लाड़काना ने वो सारे पोस्टर और बैनर उतार के ना कचरा ड्रम में फेंक दिए, जिसकी वजह से वहाँ की जो जमयीयत की जो क़यादत थी वो बड़े इश्तियाल में आ गई और गुस्से में आ गई। उन्होंने वहाँ पर बड़ा एहतजाज किया जी, और सुमरो साहब ने अपने कारकुनों को एक कॉल की, वो कॉल लीक होगी जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को उस कॉल का पता चला सारी। वो कॉल ये थी कि सुमरो साहब ने अपनी उस क़यादत को कहा कि भाई जिस दिन ये होगा ना बेनजीर का वो जलसा, उस दिन हम यहाँ एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे जी, क्योंकि ये DC जो लाड़काना है ये पीपल्स पार्टी की इमाम पर इसने ऐसा किया कि हमारे लीडर की तस्वीरें और पोस्टर कचरे के ड्रम में फेंके, जिसकी वजह से वो कॉल जो थी वो लीक हो गई। उस कॉल का पता चला बिलावल साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना। अब वो जो वहाँ के मकामी क़यादत थी, वो सुमरो साहब से जो मकामी अमीर थे जी, उन्होंने कहा कि इधर हमारा नेक टू नेक मुकाबला चलता है पीपल्स पार्टी के साथ, वो जगह से वोट लेते हैं, तो आप अगर यहाँ आएंगे तो हमारी फेस से में कहाँ जाएगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि आपका यहाँ आना नहीं बनता, क्योंकि हमारी यहाँ के साथ पीपल पार्टी को हमारा तो नेक टू नेक फाइट होती है। तो उस वजह से, उस नाराजगी की वजह से मौलाना फजलुर रहमान वो लाड़काना व जलसे में नहीं गए। ये थी अंदर की बात। अब 1 तारीख को जी
1 जनवरी को अब उनका फिर वो हो रही है, कोर कमेटी का इनका इजलास बुलाया गया इसका पीडीएम का। अच्छा एक बात जो है ना वो फिर वाजे हो गई इसमें लाड़काना वाले जलसे में, एक चीज बड़ी क्लियर वाजे हो गई। बेनजीर साहबा ने भी अपना, मरियम नवाज साहबा ने भी यहाँ पर तकरीर की, बिलावल ने भी की जी, और आसिफ अली जरदारी का भी बयान आया, और उसमें एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि हम आसिफ जरदारी साहब ने अपने तमाम कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दिया, हम इस्लामाबाद लांगबाद भी करेंगे, धरना भी देंगे, इसके लिए उन्होंने पूरा अलर्ट किया। और बेनजीर अपना मरियम नवाज ने पब्लिक से हाथ ला के पूछा बताओ आप लांगबाद के लिए तैयार हो, सबने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उनकी नाराजगी या जो चकपश थी वो किसी हद तक पीडीएम को दरार डालने में कामयाब नहीं हो सकी। पीडीएम वाकई मुत्तहिद और वो है जी। ज़हर खान साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। ज़हर खान साहब बताइएगा पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि 1 जनवरी को इजलास बुलाया, इजलास तो खैर इनके कोर कमेटी के बुलाई जाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पीडीएम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो इनके मकासद उसमें कामयाब हो जाएंगे या नहीं? जो इस्तीफे का मुतालबा किया, वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा, आप क्या देखते हैं? जी ईद मोहम्मद भाई, अमेरिकन एक पॉलिटिशियन है ज़ैंग बॉम्ब, उनकी बड़ी खूबसूरत एक कोट है, वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू गो इनटू अ न्यू एरा टू लीव द ओल्ड बियॉन्ड। हम एक नए एरा में जा रहे हैं और पिछला एरा एंड हो चुका है, हमें एक चेंज नजर आ रहा है। अच्छा वो चेंज कैसा है? वो चेंज ये भी हो सकता है कि शायद हमारी जो पुरानी इकोनॉमिक सूरत हाल है वो चेंज होने जा रही है। अच्छा शायद हमारी जो पुरानी जियो पोलिटिकल सूरत हाल है वो चेंज होने जा रही है। अच्छा शायद हमारी जो पुरानी सोशल सूरत हाल है वो चेंज होने जा रही है, मगर मैं चेंज देख रहा हूँ। अच्छा पीडीएम का आप जहां तक जिक्र कर रहे हैं, मुझे पीडीएम की असल में टैक्टिक्स की समझ नहीं आ रही। मसला ये है कि वो कुछ चीजों में ना कंफ्यूज्ड है। अच्छा उनके टैक्टिक्स क्या है, वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा वो इस्तीफा देंगे तो फिर क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, उनका नैरेटिव क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। कभी नवाज शरीफ साहब कुछ और फरमा रहे होते हैं, मरियम नवाज कुछ और कह रही होती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ और कह रहे होते हैं, मौलाना, तो कुछ चीजों में उनकी नैरेटिव मिलता है, कुछ चीजों में बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। एक साइड पे फजल रहमान साहब कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी हराम है, दूसरी तरफ अपनी पुरानी तकरीरों में उन्होंने ये कहा था, अब वो मरियम नवाज के साथ खड़े होते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि पीडीएम किस तरफ जा रही है। देखिए वो स्ट्रॉन्ग तब होगी जब उसके मकासद क्लियर होंगे, मकासद क्लियर नहीं तो मुझे उसका फ्यूचर कुछ क्लैरिटी में नजर नहीं आ रहा कि वो स्ट्रॉन्ग होगी कि वीक होगी। इट इज अनक्लियर एट द मोमेंट। जब तक टैक्टिक्स ठीक नहीं करेगी पीडीएम तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज आप देखें कि 2021 में जाके हम कोरोना वायरस पे इंशाल्लाह काबू पाएंगे और उसकी वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में इजीली अवेलेबल होगी। अच्छा उससे पहले आप सोच भी नहीं सकते पब्लिक गैदरिंग का, वो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं। नया स्ट्रेन आ गया है, नया किस्म का कोरोना आ गया है, दुनिया ने फ्लाइटें अपनी बंद कर दी हैं, यूके इमरजेंसी में चला गया है, आपका मुल्क बचा हुआ है, आप तब भी उस चीज से बात नहीं आ रही। यूरोपीय ममालिक में कुछ ममालिक में किसी मुल्क में 1 माह के लिए, किसी मुल्क में 4 हफ्तों के लिए, इसके अलावा 2 माह के लिए, 3 माह के लिए भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए मैं लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ, मगर खुदा के लिए आप थोड़ा सा आप इंतजार कर लें, आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा सा SOPs को फॉलो कर लें, स्ट्रिक्टली SOPs पे फॉलो कर लें, स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो कर लें, मगर प्लीज इस मुल्क को इस डेंजरस मौके पे निकाल दें, अपनी पॉलिटिक्स साइड पर रख दें। इसलिए पीडीएम के बारे में जहां मैं नरम गोशा रखने की कोशिश करता हूँ वहां फिर नहीं मैं रख पाता, क्योंकि वो कुछ चीजें बहुत नेगेटिव कर रहे हैं और उनको टैक्टिकली अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आवाम इसलिए लाहौर के भी जलसे पे उनके साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान का अगर पहले सोच लेंगे तो ये मसाइल फिर उनको पेश नहीं आए। जी ज़ैन खान साहब, ये तो था नाज़रीन 2020 का पास्ट, 2020 का माजी क्या था, क्या खोया और क्या पाया। तो हम बात कर लेते हैं आखिर में। मलिक आफ्ताब साहब 2021 स्टार्ट होने वाला है, मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या देखते हैं और यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान है या अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए?
देखिए जी, जो मैंने जैसे पहले कहा ना कि आलमी तनाज़ुर में देखा जाए तो आइंदा आने वाले सारे हालात चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं जी। कुछ ऐसे खिते हैं जहाँ पर जो है वो अच्छाई रूनुमा होगी, कुछ ऐसे मुल्क और खिते हैं जहाँ पर तबाही रूनुमा होगी। ये जो है इस आइंदा आने वाला जो तनाज़ुर है ना हालात का, उसमें देखा जाए अब चाइना और इंडिया जो है उनकी जंग के ख़तरात हर वक्त अपना मंडला रहे हैं। वो हर किस्म की चाइना ने भी तैयारी की हुई है, भारत ने भी तैयारी की। अगर इन दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो यकीनन पाकिस्तान की भी इन्वॉल्व होगी। इंडिया पहले से तैयार बैठा है कि मैं कोई बहाना बनाकर अपनी जो अंदरूनी उसके अंदर खलफियार पैदा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर मैं हमला करूं, वो पाकिस्तान को हमला कर दूं। ये ऐसे ही है कि जैसे अभी हुआ, शाम हुआ या सुबह हुआ जंग, ये ऐसी सूरत बनी हुई है। इधर आर्मी पाकिस्तान ने भी पूरा रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सारी अगर ये जंगी हो जाती है, खुदा ना खास्ता ये एटमी जंग में तब्दील हो जाती है, तो फिर क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा? तीसरी आर्मी जंग हो जाएंगे जी। आरिफ भट्ट साहब, 2021 का साल देखिए जी, 2021 में जो अपोजिशन ने 9 मार्च का कहा है जनवरी में, तो मैं उनको ये बता दूं कि फरवरी के बाद मार्च होना है। जो मार्च में आना ना फरवरी के बाद आना है, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और वैसे एक जो बात आपको जो अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट बदल रहा है पूरी दुनिया का, ना कि सिर्फ खिता पाकिस्तान का, तो ज़ाहिर उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे। अब और सबसे जो अगर शॉर्ट में बात करूं तो ये ज़रूर मैं आपके व्यूवर्स को ये बताऊंगा कि आज पाकिस्तानियों को जागना चाहिए, क्योंकि मुक्ति बानी का किरदार हमारे सामने है। उस वक्त भी यही हालात पैदा किए गए थे जो आज पाकिस्तान में अवामी मसाइल की आड़ में उसके मसाइल कम और नैरेटिव जो रियासत के खिलाफ बयानियां है वो ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। देखना होगा कहीं मुक्ति बानी के यहाँ पर जट्ठे मौजूद तो नहीं, तो इसके लिए रियासत को चाहिए, अगर वो यहाँ पर मौजूद है, जो इंडिया खोखला होने के बावजूद, इंडिया खोखला है, इंतशार का शिकार है, वो उसने अपनी रियासत को दांव पे लगा रखा है, उसकी सलामती को, उसके बावजूद कौन सी कुव्वतें उसकी शह के ऊपर खड़ी हैं जो उसका जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। कहीं उसे हमारे यहाँ रहने वाले वो मुक्ति बानी के जो कारिंदे हैं कि उनको वो तो नहीं पहुंचा रहे, सपोर्ट दे रहे, और बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, बहरकैफ ये रियासत हमारी माँ है। हमें पाकिस्तानियों को यहाँ पर सबसे बड़ी बात 2021 में आंखें खोलकर तमाम उन गुदारों का मुहासबा करना चाहिए जो हमारी इस माँ से, हमारी इस रियासत से खुदा न खास्ता पाकिस्तानियों को महरूम करना चाहते हैं। जी जान खान साहब, आप बताइए, आप कैसे कंक्लूड करते हैं 2021 के साल के हवाले से क्या होना चाहिए आपकी नजर में? पाकिस्तान फाते होगा, पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात पेश आएंगी इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे, बाकी चीजों से। आप बलूचिस्तान में देखें क्या हुआ है, मगर पाकिस्तान फाते होगा, पाकिस्तान उस चीज को ओवरकम करेगा, पाकिस्तान एनिमीज को डिफीट करेगा। उनको एक्सटर्नली पेश आएंगी, जिस तरह आप देख रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान उससे भी फाते होगा। आप देखेंगे कि मोदी बदतरीन तरीके से वो भी शिकस्त खाएगा इंडिया में, और आप देखेंगे कि हर तरीके से फिर खैर होगी। तो मुझे 2021 बेहतर नजर आ रहा है और पाकिस्तान की जीत का साल नजर आ रहा है। जी जैन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो मलिक आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की 2020 के हवाले से, 2020 में क्या हुआ, क्या खोया और क्या पाया। 2020 पूरी दुनिया के लिए, आलमी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए कोविड-19 की वजह से बड़ा बदतरीन साल रहा। तो इसमें बहुत सी जानें गई कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की सेकंड फेज भी स्टार्ट हो चुकी है। कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ, ना सिर्फ कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुआ बल्कि तालीमी निज़ाम भी मुतासिर हुआ। 2020 का साल जिस तरह हमने जिक्र किया, सियासी एतबार से अगर देखा जाए, पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसमें जो अपोजिशन के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ की गई। तो अभी तक वो जेलों पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FATF के प्रमोशन के लिए वो बिल भी पास किया गया ताकि FATF की ग्रीन लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाला जा सके, और पाकिस्तान इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो। तो अगले साल तक पाकिस्तान FATF की ग्रीन लिस्ट से भी निकल वाइट लिस्ट में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और 2021 का साल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कामयाबी और कामरानी का साल हो। ख़ासतौर पर यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टीज़ को तमाम तर ज़ाती इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए और कॉमन कॉज के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 का साल
साल मुल्क पाकिस्तान के लिए कामयाबी और कामरानी का साल हो। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इसके साथ ही मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ